हुकूमत ने यहाँ मरकज़ में भी इसी तरह की हरकतें की। 3 दिन तक अपोजिशन लीडर जनाब शहबाज शरीफ को अपनी तकरीर बजट पर मुकम्मल होने नहीं दी। हालांकि हुकूमत की कोशिश ये होती है कि वो माहौल साजगार बनाए, वो सबको लेकर चले, कोई ऐसा मसला पैदा न करे कि जिससे माहौल ख़राब हो, जिससे पार्लियामेंट के अंदर बदमज़गी हो। मगर इमरानी हुकूमत ये वाहिद हुकूमत है कि वो पार्लियामेंट के अंदर हालात को साजगार बनाने के बजाय ख़राब कर देती है। और इसी तरह जो गालम गलूच हुई कौमी असम्बली में, उसके असरात बलूचिस्तान तक पहुँचे। आप अंदाज़ा लगाइए कि वज़ीर दाखिला बख्तरबंद गाड़ी के ज़रिए असम्बली का मेन गेट जो है वो तोड़ता है। सामने असम्बली मेंबरान थे अब्दुल वाहिद सिद्दीकी, बाबू रहीम मेंगल और शकीला बीबी जो खातून हैं। तीनों को जख्मी कर देते हैं, शेलिंग करते हैं, असम्बली के तकद्दुस को पामाल करते हैं। ये जमहूरियत है। ये हम सिखाने आए हैं कौम को, कौम के मसाइल हल करने। एक जमहूरी तरीके से अपोजिशन जमातें एहतजाज कर रही थी, उन्होंने लॉकडाउन भी किया और इसी तरह 3 दिन से वहां धरने पे बैठे हुए थे कि सूबाई हुकूमत हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के बजाय बख्तरबंद गाड़ी बैठे हुए लोगों पे चढ़ा दिया, दरवाजे तोड़े और अपोजिशन के मेंबरान को असम्बली के अंदर दाखिल होने से रोका। और तन्हा एक आदमी ने बजट पढ़ के सुनाया और ये हो गया बलूचिस्तान का बजट। तो हम समझते हैं कि ये सिलसिला जो विफाकी हुकूमत या उसके मातहत जो हुकूमतें हैं, जिस तरह का रवैया रखा हुआ है, उससे जमहूरी इक़्तिदार को नुकसान पहुंच रहा है। दुनिया में मजाक हो रही है, मजाक उड़ाया जा रहा है। इसलिए हम समझते हैं कि कल जो कार्रवाई बलूचिस्तान असम्बली के मेंबरान के साथ जो वाक़या पेश आया, ख़वातीन तक ज़ख्मी हुई और कौमी असम्बली में भी जो कुछ होता रहा पूरी दुनिया ने देखी। लिहाजा हम इंशाअल्लाह सेनेट में भी तहरीक लाएंगे और कौमी असम्बली में भी, और इन वाक़यात पर रोशनी डालेंगे। लेकिन मजमूई तौर पर कौमी असम्बली में जो सूरत हाल बनी या बलूचिस्तान की असम्बली की जो सूरत हाल बनी, हम इस किस्म की रवैये को कंडम करते हैं और इसकी मजम्मत करते हैं, मुस्तरद करते हैं।
اور PDM کی طرف سے انشاءاللہ العظیم اس قسم کے ہتھ کنڈوں کا جرات مندی کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا۔ میں جناب آغا حسن صاحب سے عرض رکھوں گا جو BNP بینگل سے ہیں، وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آجی شکریہ جتنے بھی صحافی حضرات ہیں، جس طرح خاقان عباسی صاحب نے، مولانا غفور حیدری صاحب نے تفصیل کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں جو کل کا واقعہ ہوا تھا بلوچستان اسمبلی کے سامنے، یقیناً وہ جمہوریت، جمہوری اداروں اور بلوچستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن ہے جس کی جتنے بھی مذمت کی جائے کم ہیں۔ اسی طرح نیشنل اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن جناب شہباز شریف کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا تھا 3 دن تک، یقیناً یہ جمہوریت، جمہوری ادارے، آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی کے خلاف ایک گہری قانونی سازش ہے۔ محترم صحافی حضرات، آج بلوچستان میں جنگل کا قانون ہے، بلوچستان جل رہا ہے۔ آج وہاں پہ جعلی حکمرانوں نے ایک ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ بلوچستان بنایا ہے، جام صاحب کو، جو خود ایک آمریت اور ڈکٹیٹرانہ ذہنیت اور سوچ رکھتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، پرامن طریقے سے متحدہ اپوزیشن کے MPs حضرات، عام عوام نہیں، عام مظلوم انسان نہیں، بلکہ MPs جو عوامی نمائندے ہیں، انہوں نے پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کی کوشش کی گئی۔ جس طریقے سے انہیں دہشت گردی، تشدد، ظلم و زیادتی اور ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا، یقین کرے میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں اس وقت چند پارٹیاں ہیں جو جمہوریت پہ، پارلیمنٹ پہ، جمہوری اداروں پہ یقین رکھتی ہیں، لیکن دانستانہ طور پہ ایک کوشش کیا جا رہا ہے کہ انہیں بھی دیوار سے لگا کر جمہوریت اور جمہوری ادارے اور اس ریاست کے خلاف سازشیں اگر اسے ہم گردانا جائے تو کم نہ ہوگا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی قائد اختر مینگل کی جانب سے میں اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور PDM کی ہماری بڑی پارٹیاں ہیں، ان سے امید رکھتا ہوں کہ بلوچستان میں ہونے والی ظلم و زیادتی اور ناانصافی پر نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں اور پروونشل اسمبلی میں اپنی آواز بلند کرے، تاکہ جمہوریت کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہے اس سازشوں کو لگام دیا جا سکے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں پشتونخوا ملی امن پارٹی کی کارکن عابدہ محمد عظیم ہوں۔ سب سے پہلے میں PDM کی طرف سے اور اپنی پارٹی پشتونخوا ملی امن پارٹی کی طرف سے کل جو واقعہ ہوا، میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہاں پہ جب ہم احتجاج کرتے ہیں اپوزیشن کے لوگ، تو اپوزیشن کے لوگوں کو یہ لوگ غدار کہتے ہیں۔ ہم لوگ، آپ بتائیں، ہم لوگ اپنی آواز کہاں پہ اٹھائیں؟ سینٹ میں ہمیں آواز بولنے نہیں دیا جاتا، ہمیں نہیں اٹھنے دیا جاتا ہے، ہماری جو آواز ہے ہم لوگ کہاں بلند کریں؟ میرا یہی مطالبہ ہے خاقان عباسی صاحب سے، مولانا غفور حیدری صاحب سے، کہ ان معاملات میں یہ لوگ اپنی آواز اٹھائے۔ یہ جو کل کوئٹہ میں واقعہ ہوا، میں اس کے ایک بار پھر شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوں۔ میں ایک گزارش اور کر دوں کہ ہم ہمیشہ ملک میں اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ آج PDM کے پلیٹ فارم کے سامنے پاکستان کی ہر فکر، ہر سوچ رکھنے والی جماعت موجود ہے۔ وہ جماعتیں بھی ہیں جن کو ہم ماضی میں غدار کہا کرتے تھے، شاید آج بھی غدار سمجھتے ہیں، لیکن یہ تمام جماعتیں صرف ایک بات کر رہی ہیں کہ ہمارا ملک آئین کے مطابق چلے، کوئی اور ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی مفاد کی بات نہیں ہے، کوئی اقتدار کی بات نہیں ہے، صرف ایک باتوں کی ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کو
उसके मुतफ़िका आइन के मुताबिक चलाए जाएं। इससे बड़ी फतह किसी मुल्क में सियासत की नहीं हो सकती कि वो जमातें जो आपस में इलेक्शन लड़ती हैं, जिनकी हर किस्म की आइडियालॉजी है, हर किस्म की सोच है, हर किस्म की फ़िक्र है, लेकिन वो पाकिस्तान को उसके आइन के मुताबिक चलाने पर मुतहिद है। जी भाई साहब, ये जो आज असम्बली के वाक़े पर आप बात कर रहे हैं, हर दौर में हमने देखा है, आपके दौर में भी देखा है, जब भी बजट पेश होने होता है इस तरह का हंगामा होता है, पीपल्स पार्टी के दौर में भी देखा है, इस दफ़ा भी देखा है, ये कब तक चलेगा ऐसे? इसलिए भाई पार्लियामान की कुछ रवायात होती हैं, बजट में हमेशा अपोजिशन एहतजाज करती है। जो एहतजाज इस दफ़ा कौमी असम्बली में अपोजिशन ने किया, इससे कम शिद्दत का एहतजाज कभी नहीं हुआ। इस दफ़ा तो हुकूमत ने एहतजाज किया, लेकिन जो उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ हुआ, उसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि स्पीकर बैठा हो, हुकूमती अराकीन, हुकूमती वजीर खुल्लम खुल्ला हमलावर हो लीडर ऑफ अपोजिशन पर, अपोजिशन के मेंबरान पर। ऐसी कोई मिसाल दुनिया में बता दें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।